राधे राधे। आज बुधवार आपणकर जहाँ मनस्कामना अच्छी गणेश जी आपणकर सब मनस्कामना पूरण करंतु, रिष्ट भी खंडन करंतु। चलतु आज आम आ गोटे भल स्टोरी शुणा। आप देखु रावण से तो आप जानते रावण विषय से सबुथे ज्ञान थिला सबु थिला अहं भाव से जिद्दी रही किंतु रावण एभली परिस्थिति गोटे आसीला आपण मैंने विश्वास करेंगे जहाँ पुराण ग्रंथ पठित एभली गोटे परिस्थिति आसला से बाध्य हो राम नाम को उच्चारण करथिला। से काम सफल होगापाई कि राम नाम को उच्चारण करथिला। आसंतु देखिबा केमिति से रावण राम नाम को उच्चारण करथिला परिस्थिति पड़ी। लोक कहते जे परिस्थिति जदि एमती खराब आसो लोक गदपाद्य भी धरिए। तो रावण परिस्थिति एते से भाया खराब आसीथिला जे से राम नाम जपिया कि बाध्य होइथिला। आसंतु से राम नाम जो जप करथिला रावण ता विषय आप जानिबा। दयापूर्वक आपण माने टिके धैर्यर सह शेष पर्यंत यदि शुणिबे निश्चिंत ये कहानी किसी शिक्षा पाई परिवे बोली मोर आशा। तो जितेबले प्रभु रामचंद्र रावण को वध करने जो प्लान कले लंकापुर को जीवे, लंकापुर को केमी जीवे, एते लक्ष लक्ष बानर सेना को लेकिन से जाऊँगी केमी जीवे। जो से सेतु बंध निर्माण आरंभ करते आपने विश्वास करेंगे जो सेतु बंध निर्माण आरंभ करते आप तो जानते समस्ते से बानर माने जय श्रीराम लिखिकी से पत्थर जो पानी पकाउले से पत्थर भासुला। से पत्थर पकई 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 आपणकर से जो बंध बांधु था से आपण मैंने जानते रावण तार सबुआड़े गुप्तचर रखी था पाखे अपडेट एवं सीना आम पाखे मोबाइल होगा से किंतु से सिस्टम नाला सब सबु जगार गुप्तचर छद्मवेश धरिकी था। तो रावण भी सेमती गुप्तचर थिला। ते रावण गुप्तचर देखिला जे से माने जय श्रीराम लिखिकी से पत्थर पर पानी रे पकई दउचंती से पत्थर भासुच। आश्चर्य कथा से रावण जो गुप्तचर भारी चकित हो जाइतिला। तो सेती तबे देखिला से पत्थर पकई पकई से माने बंध करुछंती समुद्र रे जे एपटक आसिया पे से गुप्तचर जाइंकी रावण को जाई कहितला आज्ञा से माने बंध बांधुचंती लंकापुर को आसिया पे। आ सबुठारु गोटे इंपोर्टेंट जिनिस कौन थिला ना से जो पत्थरटा को पकई दउचंती से पत्थरटा भासुच। राम नाम एते महत्व अच्छी से खाली पत्थरटा श्रीराम जय श्रीराम लिखिदे पत्थरटा पकई दउचंती से पत्थर भासुच। आपण तो एते महावीर महापंडित प्रख्यात ब्राह्मण आपण दशानन आपण कौन सेमती करें जे जितेबले सभा मझे गुप्तचर ये कथा कहीदे रावण गोटे बहुत खराब लगी। यही कथाटा पूरा लंकापुर रे प्रचार हो गला जे बानर माने जो आसुचंती नदी बंध करुचंती से जय श्रीराम लिखिकी से माने जो पकाउछंती पानी रे से पत्थर भासुच। जे समस्ते से लंकापुर रे कथबार्ता हेले रावण तो एते महाज्ञानी महापंडित दशानन तांकर कौन पावर नहीं जे पत्थर को पानी रे बसैदेवाई जो सब टुपरा टुपरी टुपरा टुपरी हेले कौन विश्वास करेंगे से कथा गुड़ाक जाई रावण कान पड़ा। तांकर जो सहयोगी गुप्तचर रावण को जाई कहले जे एमती एमती कथा रावण को बहुत खराब लगिला। रावण सब भाविला ना ये अपमान मु सही पारि मुझे जीवी से पत्थर भसई आसबि मो लंकापुरवासी देखे रावण महाजिद्दी गला कहीं आड़े लोकलज्जा लंकापुरवासी टुपुरा टापुर बचापी जो
ତା ପଛେ ପଛେ ବାନର ସେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନା ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ରାବଣ କେମିତି ଦେଖିବା ପଥର ଭସଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ଗୋଟେ ବଡ ପଥରଟା ଧରିଲେ। ତ ମହାବଳୀ ସେ ବଡ ପଥରଟା ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଡୁବକି ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ପଥର ସହ ସେ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଉଠିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ପକେଇଲେ, ପୁଣି ସେ ପଥର ବୁଡିଗଲା। ସେ ରାବଣର ଯେ ସେନାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ହସିଲେ। ରାବଣକୁ ବହୁତ ଜୋର ଖରାପ ଲାଗିଲା। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଧରି ତଳକୁ ଗଲା, କଣ କଲା, ରାବଣ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ତ ସେଇ ରାବଣ ହିଁ କରେଇଥିଲା। ସେଇ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିକି ବୋଲିଲା, ତଥାପି ପଥର ଭାସିଲାନି। ତ ସେଇଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ରାବଣ ପାଖରେ ଥିଲା, ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଶିବ ମହିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ସେ ଜାଣିଥିଲା, ତାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ କରିଦେଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହି, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା କାମ ଦେଲାନି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲା, ତାର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର କାମ ଦେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର କାମ ଦେଲାନି, ରାବଣ ନିରାଶ ହେଇଗଲା। କହିଲା, ଇଏ ମୋର ଇଜ୍ଜତ କା ସୱାଲ है, କଣ କରିବି। ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ବସି ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଧରି ବହୁତ ଭାବିଲା, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଶିଲା, କହିଲା ସେ ଯଦି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଲେଖିକି ପଥରକୁ ଭସେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିବି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ପଥରକୁ ଭସେଇବି, କାହିଁକିନା ମୋର ଇଜ୍ଜତ କା ସୱାଲ। ରାବଣ ସେଠୁ କଣ କଲା, ସେଇ ପଥର ବଡ ପଥର ଦେଇ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପାଣିରେ ବୁଡି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା। କହିଲା, ସତରେ ତମେ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାହେଲେ ମୋ ପଥରଟାକୁ ଭସେଇ ଦିଅ, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚି ଯାଉ। ରାବଣ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଏ। ତଥାପି ସେ ପଥର ଭାସିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଥରକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲା, ସେ ପଥର ଭାସିଲାନି। ରାବଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲା, କହିଲା ସେମାନେ ତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ପଥର ଭସେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ କହିଲେ ପଥର ଭାସୁନି କାହିଁକି। ତ ସେଇଠି ରାବଣ ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଲି ଇଜ୍ଜତ କା ସୱାଲ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ରାବଣ କହିଲା, ହେ ପଥର, ତତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଣ, ତୁ ଭାସିଯା, ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଣ, ତୁ ଭାସିଯା, ପଥରରେ ଭାସେ, ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବଡ ପଥର ଉପରେ ଭାସିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ବି ଆଣିକି କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଣ, ତୁ ଭାସିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ବାନର ସେନା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଜୟ ଜୟ ଗାନ କଲେ ସେଇ ରାବଣର, ଯେ ନାଇଁ ସତରେ ରାବଣ ବି ପଥର ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ରାବଣ ବି ନ ଖୁସି ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସେନା ତରଫରୁ ଖୁସି ହେଇକି ସବୁଠି ଦେଖିଲା ପଥର ଭାସିଲା। ସେଠୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ରାବଣ ପଳେଇଲା ତା ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିଲା। କାରଣ ଏଇ କଥା ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଏ କଥା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଲା, ସେ ଲଙ୍କାପୁର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ପଚାରିଲେ, ତମେ କାହିଁ ଆଜି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାଉଛ, ତମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, କାହିଁ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାଉଛ। ନା ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମୋର ଶତ୍ରୁର ନାମ ଧରିବାକୁ ପଡିଲା। ନା କଣ ହେଲା, ନା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଯେତେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲି, ପଥର ଭାସିଲାନି। କେହି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ନାମ ନେଲି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଣ ପକେଇଲି ସେ ପଥରକୁ, ସେ ପଥରଟା ଭାସିଗଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ସୁରବୀର ହେଇ, ଦଶାନନ ହେଇ, ମୋର କିଛି କାମ ଦେଲାନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କ ରାଣ ପକେଇଦେଲେ, ପଥର ଭାସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ରାବଣକୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ସମୟ କେତେବେଳେ ମିଳୁଛି, ପ୍ରଭୁ
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ଧା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ପବିତ୍ର ଅଛି, ଏତେ ପାପ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଥିବ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ। ତ ଆଜିର ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ମୋଟିଭେସନ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ।